अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। अज क्रिसमस का मौका है तो दुनिया भर तो साढ़े तमाम मसीही नाज़रीन को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान च एक बैनुल-मज़ाहिब हमांगी की फज़ा जी है वो नज़र आ रही है कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़राए आला, गवर्नर सब जिहड़े ने वो क्रिसमस की तकरीबात च शरीक भी हो रहे हैं, केक भी कटे जा रहे हैं तो नाल अज बानी पाकिस्तान कायदत मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह है तो तमाम पाकिस्तानियों को उन्होंने सालगिरह की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अजकल मफाहमत तो मज़ामत दी बहुत गल्लां चल रही ने। तरीके तोहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने अपने इजलास के मुज़ाकरात की गल की सी हुकूमत के नाल, जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उहदे सराया भी तो क्या कि ठीक है ये मुज़ाकरात जो ने होने चाहिए हैं। उसदे बाद जी नैशनल डायलॉग कमेटी है PTI की, उन्हें वज़ीर आज़म को खत लिखा और डायलॉग की गल की है और उस गल को तरीके तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने ओन किया और क्या कि ठीक है असी ये हुकूमत नाल मुज़ाकरात करांगे। लेकिन दूसरी तरफ असीं देख रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ बानी PTI की मुशीरा हलीमा खान ने उन्होंने ये बयान दिता है कि असी तो बिल्कुल मुज़ाकरात कोई नहीं कर रहे और मुज़ाकरात करने वाले उन्होंने बुज़दिल करार दिता। तो जी PTI KP की है असी देख रहे हैं कि वो मुज़ाहमत की गल कर रहे हैं और 8 फरवरी को उन्होंने शटडाउन हड़ताल का ऐलान भी किया। तो हुण ये गल है कि मुज़ाकरात होणगे तो किहदे नाल होणगे, कौन मुज़ाकरात कर रहा है तो इस सारी सूरत हाल दे विचों की निकलेगा। ये नाल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई जिहदे मुल्क की जी सलामती वो हवाले नाल ते सूबियां की सूरत हाल खास तौर पर बलोचिस्तान ते KP के हवाले नाल खसूसी गल की गई है और यह भी कहा गया कि बलोचिस्तान जो इकदाम हुए ने दहशतगर्दी के हवाले नाल ते तरक्की के हवाले नाल तो वो जो इकदाम ने वो KP च भी होने चाहिए। तीसरा असीं देख रहे हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की तारीफां होई जा रही हैं, पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी दियां, पाकिस्तान की अस्करी हवाले नाल और असीं देखा कि द डिप्लोमैट दे विच अज गल हुई है। उस तो बाद जी फॉरन पॉलिसी मैगजीन है अमरीका का वो भी तारीफ की गई। तो ये नाल एक होर इशू भी है पाकिस्तान जी तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है, वो है पंजाब का जो प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट है वो हवाले नाल पंजाब हुकूमत ते अदलिया जी वो आमने सामने सानू नज़र आ रही है। तो PIA की निजकारी का मामला जोड़ा वो भी ये निजकारी हो गई है तो ये की फ़ायदे होंगे, ये की अगे सूरत हाल बनेगी, इस सारिया चीज़ों के उत्ते अज असी अपने प्रोग्राम च डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल तो उन्होंने गल करने पहले मुल्की सियासत के हवाले नाल। जी शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है? की हाल चाल ने जनाब? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हाँ। बड़ा अज तो तुसीं बड़े हैवी सवाल किए, बड़ा खुशी दे 2 दिन ने अज ते उन्हां च बड़े गर्मा गर्म सवाल तुसीं दागे ने सर। मैं कहना टेबल ते चीज़ां ते बड़ियां ने, नाजरीन नूं ते तुहानूं दोवां नूं एक तसल्ली बख्श जवाब देते जान। हाँ जी। ते नो डाउट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਦਾਂ, ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੂਲ-ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਹਮਾਂਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 42 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰੀਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਨ ਜ਼ਰ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਲਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਰੂਲਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮ ਅਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਵੀ ਐਂਕਰ ਵੀ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਬੁਹਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਸਾਦੀਆਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ PTI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਸਪੈਂਸ ਡਾਈਜੈਸਟ ਛਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਪਾਏ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫਜ਼ ਆਇਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ TTAP ਉਹਦੇ 'ਚ A ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ TTP ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ AP ਤੇ A ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ TTP ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਰਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਤਫੰਨਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ TTP ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤਹਫਜ਼ ਤਹਿਰੀਕ ਆਈਨ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮਿਲੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਇਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਇਨ ਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 73 ਦਾ ਆਇਨ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਰਸੀਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਚਿੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਯੂਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਘਟਾਈ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ fitness ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਨੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੌਕਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ। ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ TTAP, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਾ ਲੱਸੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PTI ਦਾ, ਕਿ PTI ਵੱਲੋਂ ਕਿਆ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੌਹਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮਖਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦੇ ਤਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇਤੀ ਨਾ, 8 ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਆਇਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਗੂਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ-ਦਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਾ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਗੌਹਰ ਜਾਨ, ਨਸਦ ਕੈਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਨ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇਗੀ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਲੁਕਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮਖਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਮਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਫਾਹਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ? ਨਾ ਮਫਾਹਮਤ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋਣੀ। ਮਫਾਹਮਤ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਹਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਮਫਾਹਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਯਕਜਹਿਤੀ, ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਮੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਾਸੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ KP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਅੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ KP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਜਰਾਇਮ ਔਰ ਸਿਆਸਤ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਰਾਇਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਆਇਲ ਐਂਡ ਬਲੱਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰ ਜਰਾਇਮ ਔਰ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ, PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ। ਔਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਗੂਰ ਅੱਡਾ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੀ ਜਗਰਾਫੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਖਾਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਫਤਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਹੱਦ। ਇਹ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ। ਠੀਕ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹੈਵਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕੌਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਨੀ ਹੈ। ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਥਸ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 + 2 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ 2 + 2 4, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੋਏਗਾ 4 + 4 16, ਫਿਰ 16 + 16, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ। ਬਲਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ। ਠੀਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠ ਜੋੜ ਤੋੜਨਾ। ਠੀਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਪੀ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਬਿਲ ਇhtਰਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ है, 6 ਦੀ, कि जी अफगानिस्तान जी कहते हैं कि ये कहते हैं हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, तो तुम कौन होते हो अफगानिस्तान पे हमला करने वाले? मतलब कहना है कि यार मैं सुन के वो हैरान होया कि भाईजान गल हैगी कि अफगानिस्तान तो दहशतगर्द पाकिस्तान ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਆਊਟਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਮਲਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਏ ਜੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਏ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਰੀਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕਮਬੈਕ ਹੈ। 2025 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। 2025 ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, UAE ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਅਸਕਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਲੀਥਲ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ PIA ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਗਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਦਲੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਸੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਨ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੂਲਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਂਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਇਮਤਨਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਟਰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਨ ਭੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਵਨ ਨੇ ਜਾਂ ਭੂਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਭੂਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਕਰਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੋਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਨਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਲਾ ਅੰਜਮਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਨ ਭੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 12 ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀ ਛੁਡਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਐਸਨ ਭਵਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 12 ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਇਲ ਔਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੇ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਜੇ ਮੁੱਕ। ਕਿਉਂ? ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਰਫ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਡਿੰਗ ਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਡਿੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 25% ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 25% ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 25% ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਮਾਂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀ ਉਮੀਦ, ਐਸੀ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਖੂਵਤ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।